ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋऽನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಪರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೌ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭಸ್ವಿತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयिगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्गः श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादवनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रोत्तमगुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धो वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पेतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादू सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि दिनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः येऽन्तु क्षपितारिष्टं सः सर्वत्र सर्वदा अविस्तृताः सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभावकिलं दृढम् श्रीरङ्गेशाज्ञालब्धं व्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयनः पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतः शब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सोनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते ककृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतां च स्थिते कृतिः आढ्यै काकणिके वैश्यानोपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्संयतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां रष्टव्यखतमीश्वरस्यैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिलभुवनजन्मस्तेमभङ्गादिलीलेवनतविविधभूतवरातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भूतमो परस्मिन् श्रीभक्तिरूपा पाराशर्यवचःसुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्। ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣದ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಿರೂಪಿತವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣ ಪರವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ
ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕವಾದ ಸಂಶಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತವು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತ ಪತಿರೇಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತವು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 8 ಋಕ್ಕುಗಳು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಉತ್ತರಾನುವಾಕ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಮಹಾನಾರಾಯಣದ ವಾಕ್ಯ. ಅಭ್ಯಸಂಭೂತಃ ಅನ್ನುವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಉತ್ತರಾನುವಾಕವು ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಅಂತ 8 ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ 8 ಋಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು. ಆ 8 ಋಕ್ಕುಗಳು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಪರವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಏವ ಕಾರಣತ್ವೇನ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮೊದಲು ಆದಿಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ತದ್ವ್ಯಾವರ್ತಕ ಧರ್ಮ ಅಶ್ರವಣಾತ್, ಇದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಅನುಗುಣ ಈ ಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಅನವಧಿಕ ಆನಂದ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವಾದಯ ಅವಗಮ್ಯಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಈ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಧಾರಕತ್ವಂ ತು ನ ವ್ಯಾವರ್ತಕಂ. ಪೃಥಿವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸೋದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಂತರ್ಗತ ಪದಾರ್ಥ ಧಾರಣಾದೇಹೆ ಅಂಡಾಧಿಪತೋ ಸಂಭವಾತ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಧರಿಸೋದು ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪೃಥಿವಿಯಾದಿಧಾರಕತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲದು ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಅಮೃತ ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದವು ಚ ದೇವಭೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಪಹರ್ತೃ ವಿಷಯವು ಇತಿ ತಯೋಹೋ ತನ್ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಾತ್. ಅಮೃತ ಮೃತ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 8 ಸೂಕ್ತಗಳು. ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೂರನಾರಾಯಣರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಂವರ್ತತಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೆ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉತ್ತರನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಃ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಮಹಿತ್ವೈಕೈದ್ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ಯೈಷೇಯಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಶ್ಚತುಷ್ಪದಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಯಾ ಆತ್ಮದಾ ಬಲದಾ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಷಂಗ್ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮದ ಬಲದ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಮೃತ ಮೃತ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷನ ಹಾಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಅದು ಅಮೃತ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅಮೃತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಹರ್ತೃ ವಿಷಯ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಮೊದಲಾದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ ನಿಯಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ನಿಯಮನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಆಧಾರತ್ವಾದೀನ ಚಿರತಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕತ್ವೇಪಿ, ದಾಧಾರ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿದ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಏನದ್ಯೌ ರುಗ್ರ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢೆ ಏನ ಸುಭಸ್ಥವಿತಂಗೇನ ನಾಕಃ. ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರಿಸಿದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೇತನಾಚೇತನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಪರಮಪುರುಷ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವ ಅಭಾವಾತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪರತ್ವಾತ್ ಇಂದ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷನ ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮವೇನಲ್ಲ ಇದು, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಪರವಾಗಿಯೇ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶಬ್ದ ಭಗವತ್ಪರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಸಮವರ್ತತಾ ಅಗ್ರೇ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾ ಅಗ್ರೇ. ಅಗ್ರೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಜಗತ್ಕಾರಣ, ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರೇ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೇ ಸಮವರ್ತತ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣತ್ವ ಲಿಂಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅನವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಪತಿತ್ವಂಚ ಭಗವದ್ ಅಸಾಧಾರಣಂ. ಪತಿ ಏಕ ಆಸೀತ್, ಏಕಃ ಏಕಃ ಅಂತ 3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅದು ಅನವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಪತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪತಿ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನವಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಸಕಲ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪತಿತ್ವವನ್ನು, ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಇತಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ತಸ್ಯ ಚ ಅನನ್ಯ ಪರತ್ವಂ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ್ಯುಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಧಾರಣಂ ಚ ತದ್ ಅಸಾಧಾರಣಂ. ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣುನಾ ವಿಧೃತೆ ಭೂಮಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ತೈತಿರಿಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣಸ್ಥವು ಅಮೃತ ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದವು ಮುಕ್ತಬದ್ಧ ಪರೌ ಇತಿ ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಹೇತುತ್ವಂಚ ತದ್ ಅಸಾಧಾರಣಂ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬದ್ಧರ ವಿಷಯ. ಮೋಕ್ಷ ಬಂಧ ಈ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮಗಳು. ತಮೇವ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನಿಪಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೃತ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತ ಶಬ್ದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಶಂಗ್ಯಸ್ಯ ದೇವಾ. ಯಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರಶಿಷ್ಟಂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶಿಷಂ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ಒಂದು ನಿಯಮನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆಯೋ, ಯಾರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯತ್ರಾದಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿತೋ ವಿಯತಿ, ಸೂರ್ಯನು ಉದಯ ಅಸ್ತಮನ ಎಲ್ಲ ಆಗುವುದು ಅವನ ನಿಯಮನದಲ್ಲಿಯೇ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ನಿಯಮನಂಚ ತತ್ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪಕಂ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ನಿಯಮನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅವನ ನಿಯಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಉದಯಾಸ್ತಮನಗಳೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಯ ಆದಿತ್ಯೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಯಹ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಶು ತಿಷ್ಠನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅವನು ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಮಂತ ಸಮುದ್ರೇ ಕವಯೋ ವಯಂತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುರುಷಾದಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಅಂತರ್ವರ್ತಿತ್ವ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣ ಪುರುಷ ಪ್ರತಿಪಾದಕೇನ, ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣ ಪುರುಷ ಪದಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಬಸ್ಯ ಪಾರೆ, ಇದು ಮಹಾನಾರಾಯಣದ ಆರಂಭ. ಅಂಬಸಿ ಅಪಾರೆ ಇತಿ ಅನುವಾಕೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕೇನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣೇನ, ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಸಂಭೂತೋ ಅಧ್ಯಸಂಭೂತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಅನುವಾಕ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ್ದು ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ. ಅಸ್ಯ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಅಷ್ಟರ್ಚಕತ್ವಾಚ ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣೇನ ಅಸ್ಯ ಅಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಏಕತ್ವಾತ್. ಅಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಅಂತ 8 ಋಕ್ಕುಗಳು, 8 ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವೇ. ಅಧ್ಯಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟೋ ವಿಧಿ ಉಚ್ಯತೆ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವತ್ ಸಮಾರಾಧನೆ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮರ್ಥತಾಗ್ರಹ ಇತ್ಯಷ್ಟಾಭಿಹಿ ಹವಿಹಿ ನಿವೇದಯೇತ್. ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ 8 ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹವಿರ್ನಿವೇದನೆ ವಿನಿಯೋಗಾತ್ ಅಸ್ಯ ಅಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಅತಃ ಏವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶತ್ರುಘ್ನಃ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇ ಪಠ್ಯತೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ನಾರಾಯಣ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತವನ್ನ. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಪರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಅಂತ 8 ಋಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ತೈತ್ತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣತ್ವ ಪರವಾದ ಪ್ರಕರಣವೇ. 8 ಋಕ್ಕುಗಳು ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪರವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ 8 ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತಿ. ಈಗ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ ಅಕಲ್ಪಯತ್. ಧಾತೃ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಅಕಲ್ಪಯತ್, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಪರಮಪುರುಷ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಮ್ಮಿ ವಾಕ್ಯಂ ಅಂಬಸ್ಯ ಪಾರೆ ಇತ್ಯನುವಾಕಸ್ಥಂ. ಅಂಬಸಿ ಅಪಾರೆ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೆ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅತ್ರಾಪಿ ಉಪಕ್ರಮೇ, ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎನ್ನುವುದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೆ ಅಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಬಸಿ ಪಾರೆ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೆ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಶುಕ್ರೇಣ ಜ್ಯೋತಿ ಗುಂಷಿ ಸಮನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೆ ಅಂತಹ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿತ್ವ ಲಿಂಗ ಸಚಿವ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತೇ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಸ್ಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಧಾತೃ ಶಬ್ದ ರೂಪ ದ್ವಯ ಪರಾಸ್ತತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿತ್ವ ಲಿಂಗವಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಚಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತೇ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಸ್ಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಧಾತೃ ಶಬ್ದ ರೂಪ ಶ್ರುತಿದ್ವಯ ಪರಾಸ್ತತ್ವಾತ್. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಉಪಸಂಹಾರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದವಾಗಲಿ ಧಾತೃ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದ.
ಧಾತೃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಯಸಾಂ ಬಲಿ ಅಸ್ತು ಅನ್ನೋ ನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಕ್ರಮಸ್ಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪರತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತೇ ತದೇವಾಗ್ನಿಸ್ತದ್ವಾಯುಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯಸ್ತದು ಚಂದ್ರಮಾಃ ತದೇವ ಶುಕ್ರಮೃತಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದಾಪಸ್ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ತತ್ ಏವ ಅಗ್ನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತದೇವ ವಾಯು, ಎಲ್ಲ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತದೈಕ್ಷತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಥೋ ವಾಯುಮಾನಿ ಯತಃ ತತ್ ಸಹಾಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತದೇವ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದೇ ವಾಯು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿ ಅಗ್ನಿವಾಯು ಆದೀನಾಮಪಿ ಆದೀನಾಮೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿರಪಿ ಕಾರಣಭೂತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಿಭೂತಿತಯ ತದ್ವ್ಯತಿರೇಕ ಹಿ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಥಾ ಯಮಿಂದ್ರಮಾಹು ವರುಣಂ ಯಮಾಹು ಮಿತ್ರಮಾಹು ಯಮು ಸತ್ಯಮಾಹು ದೇವಾನಾಂ ದೇವತಮಸ್ತಪೋಜಾಃ ತಸ್ಮಾ ಇಂದ್ರಾಯ ಸುತಮಾಜುಹೋಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದುವೇ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಚಿವ ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂದ್ರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತ್ವ ಅವಗಮಃ ಅತಃ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಇದು ಧಾತೃಶಬ್ದ ತಪಶಬ್ದೇನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಹ ಅಂದರು. ಧಾತೃಶಬ್ದವು ತಪಶಬ್ದದ ಮೊದಲು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ತಪಶಬ್ದೇನ ತಪಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗಂಗರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪಶಬ್ದೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಋತಂಚ ಸತ್ಯಂಚಾಭೀಧಾತ್ ತಪಸೋಧ್ಯಜಾಯತ ತಥೋ ರಾತ್ರಿರಜಾಯತ ತತಃ ಸಮುದ್ರೋರ್ಣವಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ತಪಶಬ್ದ ತಪಸಃ ಅಧ್ಯಜಾಯತ ತಪಶಬ್ದೇನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೇಚೇಮೇರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾದ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಚೇಮರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಪಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತೇ ಅರ್ಚಿಷಮೇವ ಅಭಿಸಂಭ್ರಿಷಂತಿ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಪಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಪಸಃ ಅಧ್ಯಜಾಯತ, ತಪಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಇತ್ಯತ್ರ ಧಾತೃಶಬ್ದ ತಪಶಬ್ದೇನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಆ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಹಿಮಾನಮೀಶಂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಧಾತು ಶಬ್ದೋಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ. ಇದು ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಮುಕ್ಷು ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಹಿಮಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅವನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಕಾರಣತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಕಾರಣತ್ವದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯರೋ ಅವರೇ ಜಗತ್ಕಾರಣರು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯೇಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಫಲ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಅಜಸ್ಯ ನಾಭೌವಧ್ಯೇಕಮರ್ಪಿತಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂಭುವನಮಧಿಶ್ರಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಖ್ಯಯನಿಷ್ಠ ದೇವಃ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೈತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಅದು ಕೂಡ ತೈತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಅಜಸ್ಯ ನಾಭುವಧಿ ಏಕಮರ್ಪಿತಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಂ ಅಧಿಶ್ರಿತಂ, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯಿತವಾಗಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿರೇಕ ಪುಷ್ಕರ ಪರ್ಣೆ ಸಮಭವತ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ರೇಖ ಪುಷ್ಕರ ಪರ್ಣೆ ಸಮಭವತ್, ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಮಲಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಧಾತೃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಭಿಪದ್ಮಾತ್ ಅಭವನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖೋ ಅಜಾಯತ ನಾರಾಯಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ ಪ್ರೇಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ಭಗವನ್ ಅಭಿಪದ್ಮ ಸ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅವಗಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಭೂತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಸಂಭವೇನ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಸ್ಯತ್ವಸ್ಯ. ಕಾರ್ಯಭೂತನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಭಗವದ್ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾತ್ ಉಪಕ್ರಮೆ ಅಂಬಸ್ಯ ಪಾರೆ ಎನ್ನುವಾಕೆ ಯಯೇನಂ ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾನಾರಾಯಣದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಧಾತೃ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತಃ ಏವ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯತ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ ಅನುರೋಧವ್ಯತ್ವಾತ್ ಉಪಕ್ರಮಸ್ಥ ಧಾತೃ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಐಕರೂಪ್ಯಸ್ಯ ನ್ಯಾಯತ್ವಾತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಸ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತೃ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಏಕಾರ್ಥವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದ ಧಾತೃ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೇಚ ಅನುವಾಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಶಿವಯೋ ಇಂದ್ರವತ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಭೂತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅನುವಾಕೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ ಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧೋ ಲಿಬಿತಿಷ್ಠತ್ಯೇಕಸ್ತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಾ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಅರ್ಥ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಮಪುರುಷ ಸೇವಾ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಅಪರಂ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕಃ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯವರ್ಗ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪ್ರಕರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾನಾಂ ಪದವಿ ಕವೀನಾಮಿತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣ ಸಮುದ್ರಾದೀನಾಮಿವ ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅವಗಮಾಚ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಭವಂತಿ ಇತಿವತ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಿಷ್ಯೇನಾದೀನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ ಬಾಧಕ ಅಭಾವಾಚ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ. ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಭವಂತಿ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಭವಂತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಯ ಸಮಿಧ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಃ ಸಪ್ತ ಇಮೇ ಲೋಕಾಯೇ ಶುಚರಂತಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಗುಹಾಶಯಾಂ ನಿಹಿತಾಃ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಅತಃ ಸಮುದ್ರ ಗಿರೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇಸ್ಮಾತ್ ಚಂದಂತೆ ಸಿಂಧವಃ ಸರ್ವರೂಪಾಃ ತಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾ ಔಷಧಯೋ ರಸಾಶ್ಚ ಯೇನೈಷ ಭೂತಸ್ತಿಷ್ಠತ್ಯಂತರಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾನಾಂ ಪದವಿ ಕವೀನಾಂ
ಋಷಿರ್ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಮಹೀಶೋ ಮೃಗಾಣಾಂ ಶೇನೋ ಘ್ರಾಣಾಗುಸ್ವರಿ ತಿರುವನಾನಾಗಂ ಸೋಮ ಪವಿತ್ರಮಪ್ಯೇದಿರೇಭನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೇವಾನಾಂ ಪದವಿ ಋಷೀಣಾಂ ಮಹಿಷಃ ಮೃಗಾಣಾಂ ಶೇನಃ ಗೃಧ್ರಾಣಾಂ ಸರಿತಿ ವನ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿಭೂತಿ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖನು ಕಾರ್ಯನೇ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕರಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಷ ಶ್ಯೇನಾದೀನಾಮಿವ ಉತ್ಪತ್ತೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ. ಕಾರ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ಇತಿ ಪೂರ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಶ್ರವಣಾತ್ ಯಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಇತಿ ಉಪಸಂಹಾರೇ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ. ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತೆ ಶುದ್ಧತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಪರಾಂತ ಕಾಲೇ ಎಲ್ಲ ಯದ್ವೇದಾದೋ ಪರಪ್ರೋಕ್ತೋ ಪದಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಂದಿರುವಾಗ ಧಾತೃ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ರುದ್ರ ಪರತ್ವಂ ನ್ಯಾಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ರುದ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಧಾತೃ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ರುದ್ರನೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ? ಧಾತೃ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪಯತಿ. ಧಾತೃ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ರುದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ರುದ್ರ ಪರವಾಗಿಯೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರ ಉಪನಿಷತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೋ ಹೇಳುವ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಜಾಪತಿ ರುದ್ರ ಧಾತ್ರಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಬಲಸ್ಯ ಧಾತೃ ಶಬ್ದಸ್ಯ ರೂಢಿ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ಕೋ ಹೇತು. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ರುದ್ರಪರತ್ವ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಧಾತೃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಧಾತೃ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದ ರೂಪ ಶ್ರುತಿ ದ್ವಯಮಿತಿ ಚೇತ್ ತಥಾಪಿನ ಬಾಧಕತ್ವ ತುಲ್ಯಬಲತ್ವಾತ್. ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿದೆ, ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಧಾತೃಪದ ಶ್ರುತಿ ಏಕಾಪಿ ಉಪಕ್ರಮಸ್ಥತೆಯ ಅನುಗೃಹೀತ. ಒಂದಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣತ್ವದ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಗ್ರೇ ಸಮವರ್ತತಾ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಥಾಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪೈತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರುತ್ಯೋ ಅನೇಕತ್ವೇಪಿ ಉಪಕ್ರಮ ವಿರೋಧಾತ್ ಅದರದ್ದು ದುರ್ಬಲತ್ವ ತಸ್ಮಾತ್ ತುಲ್ಯಬಲದ, ಅದು ಕೂಡ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಯ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಇತಿ ಅನುವಾದ ರೂಪವಾಕ್ಯಸ್ತತ್ವಾಚ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಅಧಿಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಯ ಪರಹ ಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾತೃ ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರೋಧಾತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ಅಭಾವ ಅನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಅರ್ಥನಿಶ್ಚಾಯಕತ್ವೇ ಅನುಪಪನ್ನೇ ಸತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಆಯತ್ತಃ ಅರ್ಥನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಧಾತೃ ಶಬ್ದವು ಭಗವತ್ಪರತ್ವ ಉಪಾದಿತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತದುಪಪಾದಕ ಹೇತುಭಿ ಧಾತೃ ಶಬ್ದ ರೂಢಿ ತ್ಯಾಗೇನ ಅಗ್ರ್ಯಪ್ರಾಯ ನ್ಯಾಯ ಚ ರುದ್ರಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದಯೋರಪಿ ರೂಢಿತ್ಯಾಗಸ್ಯ ನ್ಯಾಯತ್ವಾತ್. ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ರೂಢಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನು, ಇದೆಲ್ಲ ರುದ್ರಾವಯತೀತಿ ರುದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇವಾನಾಂ ಪರಮಂಚ ದೈವತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ತಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮ್ ದೈವತಾನಾಂ ಪರಮಂಚ ದೈವತಂ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೂಢ್ಯರ್ಥವಾದ ರುದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಯಹ ಪರಹ ಇತಿ ಅನುವಾದಸ್ಯ ಅನ್ಯಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್. ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಹ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಐತಿ ಶ್ರುತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಅಕಾರವಾಚ್ಯತ್ವಗಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಲಕ್ಷಣಂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಮಿತಿ ಕಾರಣವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅಕಾರವಾಚ್ಯತ್ವಗಮಾತ್ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಾನಾಂ ಯಹ ಪರಹ, ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಕಾರ ಐತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಅವಗಮಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ಕಾರಣ, ಕಾರಣವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅಕಾರವಾಚ್ಯತ್ವ ಅವಗಮಾತ್. ಕಾರಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಂತರಾಚ್ಯ. ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅಕಾರವಾಚ್ಯತ್ವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ರುದ್ರಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದೌ ರೋದಯತಿ ಮಹಾನೀಶ್ವರ ಇತಿ ಅವಯವಶಕ್ತಿಯ ಭಗವತ್ಪರೌ ಇತಿ ಯುಕ್ತಂ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವತ್ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಯಚ್ಛಬ್ದ ಅನೂದಿತತ್ವಾತ್. ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನಾರಾಯಣನೇ. ಯಥೋ ವಾಯುಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯತಃ, ಯಾರು ಯತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವನೇ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮನ ಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ, ಅವನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆನಂದಮಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನನ್ನು ಸೇರಿ ರಸೋ ವೈಸಃ ಸಖೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಆನಂದೀ ಭವತಿ. ಮೋಕ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಯಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ನಾರಾಯಣನೇ. ತಸ್ಯೈವ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವ ರೂಪಗುಣವಿಧಾನಂ ಯುಜ್ಯತೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ಅದರಿಂದ ಯೌಗಿಕವಾದ ಮಹಾನ್ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಹಿ ಜುಹು ಮನೋಜ್, ಇದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ ಬಹಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಧಾತೃ ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಧಾತು ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪರವೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಜನಯಾಮಾಸ ಪೂರ್ವಂ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಪರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಅನೇಕ
ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಜನಯಾಮಾಸ ಪೂರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾದಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇದಿವೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನುವಾದ ರೂಪತೆಯ ಪೂರ್ವೋದಾಹೃತ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾಚ ಯಥಾಹಿ ತಥಾಹಿ ಬಹ್ವೃಚ ಶತಪಥ ಸುಬಾಲ ಮಹೋಪನಿಷತ್ ಸಾಮವಚನಾದಿಭಿಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಜನ್ಯತ್ವೇ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ವಾಕ್ಯೇನ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹ್ವೃಚ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ, ಬಹ್ವೃಚ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಋಗ್ವೇದ, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು, ಸಾಮವೇದ ಮೊದಲಾದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೃಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಜನಕತ್ವೇಚ ರುದ್ರಸ್ಯ ಅವಗಮ್ಯಮಾನೆ ತಯೋ ಅವಿರೋಧೇನ ನಿರ್ವಾಹ ಅಸಂಭವೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಚಿಂತಾ ಯುಕ್ತ. ಯಾವುದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಿರೋಧಶ್ಚ ವಸ್ತು ಐಕ್ಯೇನವ ಕಲ್ಪಭೇದೇನವ ಜನ್ಮನಃ ಅವತಾರ ರೂಪತೆಯವ ಸಂಭವೇತ್. ವಿರೋಧ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಾಗ, ಇವಾಗ ರುದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ರುದ್ರನಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದಿಂದ ರುದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಭೇದ, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯಾಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ವ್ಯಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದವಿ, ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ವ್ಯಾಸ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ವ್ಯಾಸರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ವ್ಯಾಸ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಾಶರರು. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಭೇದದಿಂದ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವತಾರ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಾವದ್ ವಸ್ತ್ವೈಕ್ಯಮಿಹ ನ ಅವಿರೋಧ ನಿರ್ವಾಹ ಕ್ಷಮಂ ಭವೇತ್. ವಸ್ತು ಐಕ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಹೆಸರು ಒಂದನ್ನೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲ್ಪಭೇದ ಅವಿರೋಧ ಕಲ್ಪನಂ ಸೂರ್ಯ ಕಾಶಿ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಶಿವ ಪ್ರಸೇಜೇತ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪಭೇದದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಶ್ರುತಸ್ಯ ಕಲ್ಪಭೇದಸ್ಯ ಕಲ್ಪನಂ ಅನನ್ಯಿತಾಸಿದ್ಧತ್ವೇನ ಕಲ್ಪಕೇನ ಸ್ಯಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಪಭೇದದ ಭೇದವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪಕ್ಷವೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರುದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅನಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಂತ ಶತಪಥೇ ಅವಗತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅನಪಹತ ಪಾಪ್ಮಾವ ಅಹಮಸ್ಮಿ ರುದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅತಏವ ಏಕಏವ ಈಶ್ವರ ಕದಾಚಿತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅವಸ್ಥಾತ್ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರರೂಪ ಅವತರತಿ. ಕದಾಚಿತ್ ರುದ್ರಾವಸ್ಥಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪ ಅವತರತಿ ಇದು ಕಲ್ಪನೋಪಿ ಅನುಪಪನ್ನಂ. ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪದಿಂದ ರುದ್ರನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರುದ್ರನಾಗಿರೋನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಗೌರವ ನಿರಸ್ತಂಚ, ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ದ್ವಯೋಹೋ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೋಹೋ ಅವತಾರೋಪತ್ತು ಕಲ್ಪ್ಯಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನಾದರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಪದಾನಾಂ ಯಥಾ ಆಕಾಶಾದಿ ಪದಾನಾಂ. ಆಕಾಶ ಪದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಕಾಶವು ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಭೂತಾಕಾಶವು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಚೇತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿ ಆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣೋ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅನಾದರೇಣ ಸ್ಕಂದಾದಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಕ್ತ ಸ್ಯಾತ್ ತದಸ್ಯ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪರಮ ಕಾರಣತ್ವ ನ ಸಿದ್ಧೇತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಂದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರುದ್ರನಿಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ, ರುದ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಅವನ ಮಗ ರುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೃತಯ ರುದ್ರಸ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟತ್ವಂ ಚ ಅವಗಮಯಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹ್ರುಚೆ ತದಿದಾಸ ಭುವನೇಶು ಜ್ಯೇಷ್ಠಮ್ಯತೋ ಜಜ್ಞ ಉಗ್ರಹ ತ್ವೇಷ ನೃಮ್ನಃ ಸದ್ಯೋ ಜಜ್ಞಾನೋ ನಿರ್ಣಾನಿ ಶತ್ರುನ್ ದಗಾರಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅನುರೋಧೇನ ಆದಿತ್ಯ ವಿಷಯತ್ವಂ ಜಂಕನೀಯಂ ಭೂತಪತಿತ್ವ ಸದ್ಯೋ ಜಾತತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮ ಭ್ಯಾಂ ಉಗ್ರ ಶಬ್ದ ರೂಢಿಬಲಾಚ ರುದ್ರ ವಿಷಯತ್ವ ಸಿದ್ಧೇಃ ಉಭಯಲಿಂಗಸ್ಯ ದುರ್ಬಲತ್ವಾತ್. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದು. ಉದಗಾದಿತಿ ಪದಸ್ಯ ತದುತ್ಪತ್ತಿ ದರ್ಶನಯೋಃ ಅನ್ಯತರ ಪರತ್ವೇಪಿ. ಉದಗಾಯಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನುರೋಧೇನ ಆದಿತ್ಯ ವಿಷಯತ್ವ ನ ಶಂಕನೀಯಂ ಅಂದ್ರು. ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಂಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಭಂಗ ಅಭಾವಾತ್ ವಿರೋಧಿತ್ವೇ ಅಂತರಾಭಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಸೋನ್ಯಂ ಕಾಮ ಮನಸಾಧ್ಯಾಯೀತ ದಕ್ಷ ಶುಕ್ಲಪಾಣಿ ಪುರುಷೋ ಅಜಾಯತ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ತದೇಕಂ ಸನ್ನ ವ್ಯಭಯತ್. ಯಾನಿ ಏತಾನಿ ದೇವಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಇಂದ್ರಃ ವರುಣಃ ಸೋಮಃ ರುದ್ರಃ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸೋಮ ಮೃತ್ಯುರೀಶಾನಃ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರುದ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಭೂದ್ವಾ ಇದಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತಿ ಆರಭ್ಯ ಭೂತಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಅದೀಕ್ಷತ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿ ಗ್ರಹಪತಿ ಆಸೀತ್ ಉಷಾ ಪತ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಉಷಸಿ ಪ್ರೇತೋ ಸಿಂಚತೆ ಸಂವತ್ಸರೆ ಕುಮಾರೋ ಜಾಯತ ಸೋರೋದೀತಿ ತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರಬ್ರವೀತ್. ಕಿಂ ರೋದಿಷಿ. ಅವನ ಅತ್ತನಂತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಸೋ ಅಭಿದೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು. ಅಬ್ರವೀದ್ ಅನಪಹತ ಪಾಪ್ಮಾವ ಅಹಂ ಅನಾಹಿತ ನಾಮ. ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದ್ದನಂತೆ ರುದ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ತಿದ್ರಿಂದ ರೋದನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ. ನಾಮಮೇ ಧೇಹಿ, ನನಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಪಾಪ್ಮನಃ ಅಪಹತ್ಯ ಇತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿರಬ್ರವೀತ್ ರುದ್ರೋಸಿ. ರುದ್ರಾದೀನು ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ತನ್ನಾಮ ಅಕರೋತ್ ಅಗ್ನಿ ತದ್ರೂಪಮಭವತ್. ಅಗ್ನಿಗೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ರುದ್ರ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಗ್ನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯ ರೋದನವನ್ನು ಹೇಳಿ ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರುದ್ರೋ ವಾ ಯೇಷಃ ಯದಗ್ನಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಯದ್ ಅರೋದೀತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರ. ಅವನು ಹತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಸೊ ಬ್ರವೀತ್ ಜಾಯಾನ್ವ ಅಹಮಸ್ಮಿ ದೇಹ್ಯವಮೇ ನಾಮ. ಹೆಸರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶರ್ವೋಸಿ ಈಶಾನೋಸಿ ಪಶುಪತಿರಸೀತಿ ಉಗ್ರೋಸೀತಿ ಭೀಮೋಸೀತಿ ಮಹಾದೇವ ಅಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂತು. ಮಹಾಬ್ಧಿ ಮಹಾಂಕಃ ಸಂವತ್ಸರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚತುರ್ಮುಖ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಅನಪಾತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ತದ್ದತ್ತ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುದ್ರ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅದುವೇ ಇಲ್ಲ.
ದೋಷಗಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಶೈಲಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ರುದ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರುದ್ರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ರುದ್ರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ರುದ್ರಸ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖ ಸೃಷ್ಟತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಸೃಜ್ಯಸ್ಯ ಭಗವತ್ ಸಮಾರಾಧನ ಲಬ್ಧ ಮಹಿಮ್ನಃ ರುದ್ರಸ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖ ಸೃಷ್ಟತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರುದ್ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ರುದ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪದ ಪಾಪಮತ್ವ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಶಿವಶಬ್ದವಾಚ್ಯಸ್ಯೈವ ಪರಮಕಾರಣತ್ವಂ ಶ್ರೂಯತೆ. ಶಿವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ರುದ್ರ, ಶಿವ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತತ್ವತ್ರಯವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರೆ ಚೇತನ, ಅಚೇತನ, ಈಶ್ವರ, ಚಿತ್ ಅಚಿತ್, ಈಶ್ವರ ಯಾರು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಾನೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರುದ್ರನೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಈಶ್ವರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಯಾರು? ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರದೇವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತತ್ವತ್ರಯವಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ. ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೇವತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದಾ ತಮಸ್ತನ್ನ ದಿವಾನ ರಾತ್ರಿ ನ ಸತ್ ನ ಚ ಅಸತ್ ಶಿವ ಏವ ಕೇವಲ ಅಂತ. ಶಿವ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ, ಸತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಸತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ನ ಸದಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸದಸತ್ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ತಸ್ಯ ಭಗವದ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯಸ್ಯ ಬಹೂಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯೈ ನ್ಯಾಯಾನುಗೃಹೀತೈ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವಾತ್. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ, ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಪುರುಷಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾತ್ ಬಹೂಪನಿಷತ್ ಸ್ಥತ್ವಾತ್ ಏಕೋಪನಿಷತ್ ಅಭ್ಯಸ್ತತ್ವಾತ್ ಸಾಧಾರಣಾನಾಂ ಏಕೋಪನಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಶಿವಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ತದನುರೋಧೇನ ವರ್ಣನೀಯತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇತುಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶಿವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ, ಮಹಾಪುರುಷ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿವಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರಂತೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನತ್ವಂ ಬಾಧತೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ನತ್ವ ಅದು ಸಂಜ್ಞೆ, ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಶಿವಪರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವಶಬ್ದ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಶಿವಶಬ್ದ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾದಿ ಶಬ್ದಾನ ಅಂತದ ಅನುರೋಧೇನ ವರ್ಣನೀಯತ್ವಾದ. ಶಿವ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಗಳು ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪರದೇವತೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಾದ ಶಿವ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದುವೇ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು. ತದ ಅನುರೋಧೇನ ವರ್ಣನೀಯತ್ವಾತ್. ಇಹಾಪಿ ಉಪಸಂಹಾರಾದಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚನಾಯ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಭಗವತ್ ಪ್ರತ್ಯವಿಜ್ಞಾಪಕ ಬಹು ವಿಶೇಷಣ ದರ್ಶನಾತ್ ವಿಶೇಷತಃ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಐಕಾರ್ಥ್ಯವಗಮಾಚ ಶಿವ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಪರಮಪುರುಷತ್ವ ಸಿದ್ಧೇಹೇ ಪರತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ರುದ್ರೋ ಭೌಶಿರ ಬಭ್ರುಹು ಭಗವತಿ ರುದ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನೌಚ ರುದ್ರೋ ಭೂತ್ವ ಅಗ್ನಿರನುತ್ಥಾಯ ಅಧ್ವರ್ಯುಂ ಚ ಯಜಮಾನಂಚ ಹನ್ಯಾದಿ ತೈತಿರಿಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಿವಶಬ್ದ. ರುದ್ರನಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ರುದ್ರನಾದ ಅಂತ. ಶಿವಾನಾಂ ಅಶಿವೋ ಅಶಿವಾನಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾಚಕ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಳ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಪರತ್ವ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೇವತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣನೇ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ. ಮುಕ್ತಿ ಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತೇಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಕೋಸವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವನಲ್ಲ, ರುದ್ರನಲ್ಲ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಾಂ ಅಶಿವ ಅಶಿವಾನಾಂ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿವ ಅಸ್ತೆ ಸಂತು ಪಂಥಾನಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಸೀತೆಯು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಲಿ, ಶಿವ ಅಸ್ತೆ ಪಂಥಾನಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಿವಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ. ಶಿವಮಸ್ತು ಇತಿ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ ಶಿವಶಬ್ದ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಮಹಾದೇವಂಬ ಮಹಾಪುರುಷಂಬ ಅರ್ಚಯೇತ್ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯೋ ಹಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದೋಪಿ ಭಗವತ್ ಸ್ವತಃ ಭಗವದ್ವಿಷಯ. ಪುರುಷೋ ವೈ ರುದ್ರ ಇತ್ಯಪಿ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಗವದ್ವಿಷಯವೇ. ಸರ್ವೋ ವೈ ರುದ್ರ ಇತಿ ಉಪಾದನಾಯ ಪುರುಷಾತ್ಮಕತ್ವ ಪರತ್ವಾತ್ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಗತ್ವಾದನಂತಸ್ಯ ಸ ಏವಾಹಮವಸ್ಥಿತಃ ಇತಿ ಗೊತ್ತು. ಅತಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಕಾರತೆಯ ಶುಚ್ಯಂತರ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ತಜ್ಜನಕತ್ವಯೋಗಃ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಕಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ರುದ್ರ, ಶಿವ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪರತ್ವ ಹೇಗೆ ರುದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಸಕಲ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಶಯಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅದು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಪದಾಮೋಹತಃ ಚರಿತರಾಣಿಜ್ಞಾಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಮನ್ಪುರೋರ್ಭಗವತೋ ಸುರೇಕಸಿಂಧೋ ರಮಾನಿಶರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಚನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಚನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಚನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಚನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ಸನ್ಮಾಮವೀತ್ ತದ್ವಕ್ತಾರಮವೀತ್ ಆವೀದ್ ಮಾಮವೀತ್ ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.